वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ एनकेपी ओडिया ज्ञान चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम ओडिया साहित्यर एक बड़ विभाग जहाँकि चौतीसा नेट जेआरएफ एसएसबी ओपीएससी एग्जाम बेले ये विभाग क्वेश्चन निहाती आसुची। छोट विभाग बोली केबे भी भावेनि क्वेश्चन आसबनी बोली भावेनि। जो तुम भावुव जो क्वेश्चन आसबनी से डिफिनेटली क्वेश्चन पचार कारण एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो देखा तो एग्जामिनर भाव पिला को केमिति मु फेल करी किंतु पिला भाबा दरकार मु केमिति पास हेबी एग्जाम जी एग्जाम कर से सब बेले पिला को केमिति फेल कर से भाया क्वेश्चन प्रिपरेशन करी जाए तो तुम्हें से भाया क्वेश्चन प्रिपरेशन होता है मुझे केमिति पास करी तो से छाड़ जहाँ भी हो वीडियो टू लास्ट पर्यंत देखिए भल लगे लाइक शेयर कमेंट करके जमा भूलें। तो ओडिया साहित्य आज आम चौतीसा साहित्य को पढ़ा चौतीसा साहित्यर संज्ञा स्वरूप केमती पढ़ा। तो चर्चा गीत आमर चौतीसा साहित्य अच्छी तार संज्ञा स्वरूप ये भिडियो आलोचना करवा तापर गोटे परवर्ती भिडियो मुझे गोटे भिडियो बनैबी तादेह 100टी चौतीसा को लेकिन आलोचना करवा। 100टी चौतीसार माने चौतीसार लेखक किए जो क्वेश्चन सब पचुची आम ऑब्जेक्टिव वे क्वेश्चन आसुची चौतीसार रचयिता किए कि कौ धरण चौतीसा ताकू नहीं आम 100टी चौतीसा को आलोचना करवा परवर्ती भिडियो। ये भिडियो आम देखा चौतीसा संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद केमती कौन ता विकास धारा होती। तो आस देखा जे ओडिया काव्यर अन्यतम जनप्रिय विभाग भाव में चौतीसार नाम उल्लेखयोग्य। यह क ठारू क्ष पर्यंत 34 गोटी व्यंजन वर्णाद्य शब्दावलीर अनुक्रमिक व्यवहारमूलक कविता हिंदी बंगाला असमिया प्रभृति केतेक प्रांतीय साहित्य रे चौतीसा रचनार प्रचलन थिले हैं ओडिया साहित्य यही काव्य रूपर व्यापक व्यवहार देखा मिले। हिंदी साहित्य यही धरण रचना चौतीसा कखहरा अखराबट प्रभृति नाम परिचित। तो ओडिशार प्राचीन और मध्ययुगीय कवि माने ओडिया रचना क्षेत्र रे विविध परीक्षा निरीक्षा प्रयोग फल यही काव्य रूप को अधिक वैचित्र्यमंडित कर जाइछंती। तो ये दृष्टि भारतीय प्रांतीय साहित्य क्षेत्र में ओडिशार यही काव्य रूपर वैशिष्ट्य उल्लेखयोग्य। साधारणतः कवितार प्रत्येक चरण रे आद्य यथाक्रमे क रु क्ष पर्यंत व्यंजन वर्णाद्य शब्दर व्यवहार करी बहुविध चौतीसा रचित मात्र प्रत्येक चरणर प्रांतरे मध्य यथाक्रमे 34 गोटी व्यंजन वर्ण शब्द विन्यास करी ओडिया रे केतेक चौतीसा रचित होइछि। उपेन्द्र भंजक रसपंचकस्थ क गार चौतीसाटी ए संपर्क उल्लेखयोग्य। तो उदाहरण देख कहवा शुण गुणवंते मन करी स्थायक कार्ध संख्या आलिंगने एके एके तोषक गुच्चप गुहन बिटपा रूढ़ एबेनी लेख कले उरु उपगुहन नारी लभंती सुख करंती केही ललाटिक दुग्ध जड़े सराग कामिनी मत जानती तीर तंडुले बेग। ये उदाहरण क ख आमर रसपंचकस्थ चौतीसार। तक विलोम बा विपरीत क्रम रे क्ष ठारू क पर्यंत वर्णमालाद्य शब्दावलीर व्यवहार करी केतेक कवि मध्य ओडिशा चौतीसा रचना करछंती। एहाकू ओलटा चौतीसा बा विपरीत चौतीसा कहंती। भीम भोईंक निम्नोक्त चौतीसाटी ताहार अन्यतम दृष्टांत। तो भीम भोईंक चौतीसा देख केमती क्षीर सिंधुवासी सेही क्षीण नाळे जगी अछंती रही सुमन रे क्षमा सागर को ध्याई हरसिरे पड़े झर हर से झर को पी सत्वर सुमन रे होइछंती अज्रमर शरद उषुम नाही सदा संपूर्ण से अरूपा देही सुमन रे शून्य रूपे छंती रही कहे भीम भोई मूढ़ करता पुरुष संसारे बड़ सुमन रे कालदंड स्वामी फेड़। एट्रे
विपरीत चौतीस ବା ବିଲୋମା ଚଉତିଶ କେମିତି ଦେଖ କ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କ୍ଷ ହ କ୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ହ ତାପରେ ସ ତାପରେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ। ଆମେ ଚଉତିଶାରେ କ ଖ ଗ ଘ ଏମିତି ସିରିଏଲ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିପରୀତ ବା ବିଲୋମା ଚଉତିଶ ଏଟା କ୍ଷରୁ ଆସିଛି ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ନିୟମ ରକ୍ଷା କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଚରଣର ଆଦ୍ୟରେ କ୍ଷ ଠାରୁ କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷର କ୍ରମ ସେହି ଚରଣର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯଥାକ୍ରମେ କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷରର କ୍ରମ ରକ୍ଷା କରି ମଧ୍ୟ ଚଉତିଶା ରଚିତ ହୋଇଛି। ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ କ ପରେ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷ ଓ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଖ ପରେ 33 ସଂଖ୍ୟକ ବର୍ଣ୍ଣ ହ ଏହିପରି କ୍ରମରେ ପ୍ରତି ଚରଣର ଆଦ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ୟାସ ରୀତି ଅନୁସରଣ କରି ଯେଉଁ ଚଉତିଶା ରଚିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ମେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଚଉତିଶା କହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଚୀନ କବି ଶ୍ୟାମଘନଙ୍କ ମେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଚଉତିଶାର 3ଟି ପଦ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ। ଦେଖ ଉଦାହରଣ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗୁଣୀ ସର୍ବ ଆଭିର ନଗରୀ କାମ ସରେ ଦିନୁ ଦିନେ କୃଷୋଧରୀ କୁଞ୍ଜ କେଳି କଳା କଳା ଚିତ୍ତଇ ମନରେ କରନ୍ତି ରଦନ ସେହୁ ବସି ନିରନ୍ତରେ। ଏଇଟା କ ଗଲା ତାପରେ କ୍ଷ ଆସିବ ଦେଖ କ୍ଷଣ କହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁଗ ପ୍ରାୟମଣି କ୍ଷୋଭ ଲଭୁଥାନ୍ତି ଏକା କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗୁଣୀ କ୍ଷଣଦା କର କର କିରଣ ଲାଗିଣ ଅଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀଣ ହଏ କମଳିନୀ କ୍ଷମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ। କ ଆସିଲା କ୍ଷ ଆସିଲା ତାପରେ ଖ ଆସିବ ତାପରେ ହ ଆସିବ ଏମିତି। ଏହିପରି ଭାବରେ କ ଆଦ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପରେ କ୍ଷ ଆଦ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଓ ଖ ଆଦ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପରେ ହ ଆଦ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ରୀତି ଅନୁସରଣ ପୂର୍ବକ ଏହି ଚଉତିଶା ଦ ଆଦ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିସମାପ୍ତ କରିଛି। ଦଳିତ କହ୍ଲାର ଦନଜ ବନ ଯମୁନା ଦିଶେ ଅରବିନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବର୍ଣ୍ଣା ଦେଖି କାମସିରେ ଛନ୍ତି ହେଲେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ଦେଶୀ କାମସିରେ ଛିନ୍ନ ହେଲେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ଦୀନବନ୍ଧୁକର ଶ୍ୟାମ ଘନ କୁସୁମନା। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଚଉତିଶାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦଳିତ ନାନାବିଧ ବୃତ୍ତ ବା ଛନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଚଉତିଶା ରଚନା ରୀତିରେ ପ୍ରାଚୀନ କବିମାନେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଚଉତିଶାରେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର କେତେକ କବି ଗୋଟିଏ ଚଉତିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସହକାର ଓ ପକାର ଚଉତିଶା ରସପଞ୍ଚକରେ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ। କ୍ଷତ୍ରିବରଙ୍କର ସପ୍ତରାଗ ଚଉତିଶା ଏହି ରୀତିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଚଉତିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦ ବୃତ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାରୁ ଓ ଅକ୍ଷର ବିନ୍ୟାସରେ କବିମାନେ ବିବିଧ ରୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଥିବାରୁ ଚଉତିଶାର ପଦ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିନ୍ନତା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କବି ବନମାଳୀଙ୍କ 34 ଅକ୍ଷରାଦ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବିନିଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ କବିତା ମାତ୍ର 6 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ସେହିପରି କବି ସାନଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଟିଏ କବିତା 9 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ କଳା କଳେବର ଚଉତିଶା 34 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ବୁଝିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଆମର ଦେଖ 34ଟି ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ଆଦ୍ୟ ବିନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ କବିତା 6ଟି ପଦରେ କେମିତି ହେଉଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ବନମାଳୀଙ୍କ 34 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ 6ଟି ପଦରେ ହେଉଛି ଚଉତିଶା। ଦେଖ ସେଇଟା କେମିତି ହେଇଛି ନା କଳାବତୀ ଖଞ୍ଜନାକ୍ଷୀ ଗୁରୁ ନିତମ୍ବିନୀ ଘନକେଶୀ ଉରୁଶୋଭି ଚମ୍ପକ ବରିଣୀ। ଏଇଟା ଦେଖ କଳାବତୀ କରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କଳାବତୀ ଇଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ତାପରେ ଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଖଞ୍ଜନାକ୍ଷୀ ଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଗୁରୁ ନିତମ୍ବିନୀ ଘନକେଶୀ ଉରୁଶୋଭି ଘ ଉ ଚ ତାପରେ ଛନ୍ଦ ପିଠିନିରେ। ବୁଝିଲା କେତେଟା ପଦ ହେଉଛି 1 2 3 4 5 6 7 ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ।
ଏଇଭଳି। ତ ସେପରି ଏଇଟା ଶେଷ ହେଉଛି କେମିତି ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ ହେଲା। ତାପରେ ହାସ ମଞ୍ଜୁଳା ହୃଦୟ ତାପ ଧ୍ୱଂସ କରା, କ୍ଷଣଦାନ୍ତକ ତୁ ବନମାଳୀ ଦିନସରା, କ୍ଷମା ନିଧିରେ। ସେମିତି ସାନଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 34ଟି ଅକ୍ଷର କିନ୍ତୁ 9ଟି ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଉତିଶା। ଦେଖ, କମଳ ନେତ୍ର ହରି, କମଳ ନେତ୍ର ହରି, ଖଣ୍ଡ ଦୁଃଖ ମୋହରି, ଗରିବ ଡାକ ଶୁଣ ଘେନ ଶ୍ରବଣ ଡେରି, ସମନ ଦୃଢ଼ ପାଶ, ହୃଦୁ କଳ୍ମଷ ନାଶ, କ୍ଷମା କର ମୋ ଦୋଷ, ସମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁହାରି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସନନ୍ଦଙ୍କର 34ଟି ଅକ୍ଷର କିନ୍ତୁ 9ଟି ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଉତିଶା। ଠିକ୍ ସେପରି ଭକ୍ତ ଚରଣଙ୍କର ଆମର କଳା କଳେବର ଚଉତିଶା। କଳା କଳେବର କହ୍ନାଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ, କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଂଗାତ। ତ ଉପଜୀବ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚଉତିଶାକୁ ଭକ୍ତିମୂଳକ, ପ୍ରୀତିମୂଳକ, ପୌରାଣିକ, ଆଖ୍ୟାନିକ, ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଓ ବିବିଧ ଭେଦରେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ବୀରସିଂହ ଚଉତିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ରଚିତ ବହୁ ଚଉତିଶାରେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବା ଶରୀର ଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ବହୁ ଚଉତିଶାରେ ମହିମା ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜୀବନ ଚଉତିଶାରେ ବ୍ରହ୍ମଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ସାମାଜିକ ଘଟଣା, ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ବା ମାଳିକା, ଚିଟାଉ ବା ପତ୍ରଗୀତିକା, ବୈଷୟିକ ତଥା ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ବିଷୟ ସମ୍ବଳିତ ଦନେଇ ଦାସଙ୍କ ପହିଲି ଚଉତିଶା, ବଜୁରୀ ଦାସ ଓ ନିଧି ରଥଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ଚଉତିଶା ପ୍ରଭୃତିକୁ ବିବିଧ ଚଉତିଶାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏହି ରଚନା ରୀତିର ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ବତ୍ସା ଦାସଙ୍କ କଳସା ଚଉତିଶା, ଦାମୋଦର ଦାସଙ୍କର ରସଗୋଲା ଚଉତିଶା, ବୀରସିଂହଙ୍କର ବୀରସିଂହ ଚଉତିଶା ରଚୟିତା ଭାବେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଶ୍ୟାମଘନ, ଭୀମଭୋଇ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣୀୟ। ତ କରମରେ ଥାଇ ଯାହାର ଦଶା, ସେ କିମ୍ପା କରଇ ପରକୁ ଆଶା, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେବେ ହରଇ ପୁଂସା, କହେ ଦନାଇଏ ଫସର ଫସା। ଇଏ ହେଲେ ଦନାଇ ଦାସ। ହସନ୍ତି ମନରେ ନଥାଇ ଦୟା, ହସନ୍ତି ମନରେ ନଥାଇ ଦୟା, ହୃଦୟ ଭିତରେ କରନ୍ତି ମାୟା, ଦରମା ବୋଲିଣ ତାହାଙ୍କୁ କହେ ଦନାଇ କଥା ନୁହଁଇ, କ୍ଷମା ସାଗରଙ୍କ ପାଦେ ଶରଣ, କ୍ଷଣକେ ଦନାଇ ପଶେ ଶରଣ। ଅତୀତରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚଉତିଶା ବିନାଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଭାବେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର କମଳଲୋଚନ ଚଉତିଶା, ଭକ୍ତଚରଣଙ୍କର କଳା କଳେବର ଚଉତିଶା ରଚିତ ହେଉଥିବା ଅନୁମେୟ। ଚଉତିଶାରେ କବିମାନେ ବିବିଧ ଅଳଙ୍କାର ବିନିମୟ ଯୋଗ କରି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଯମକ ରାଜ ଚଉତିଶା ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ନିଦର୍ଶନ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁ ରସ, ଭାବ, ସମ୍ପଦ, ବହୁ ଅଳଙ୍କାର, ଛନ୍ଦ ଓ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଉପାଦାନ ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଗୁଁ କାବ୍ୟ ରୂପଟି ଅତୀତରେ ସର୍ବାଧିକ ଜନପ୍ରିୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ତ ଏ ଥିଲା ଚଉତିଶା ଆମର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 100ଟି ଚଉତିଶାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଆଶା କରୁଛି। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇ ଆପଣ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତାକି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ହଁ, ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖୁଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଲେକ୍ଚର ଦେଉଛନ୍ତି ତା'ର PDF ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଲେକ୍ଚରର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ PDF ଦେଇଦେଉଛି। ସେଇ PDF ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର PDF ଦେଉଛି।